ਬਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਭੱਦੀ ਸਿਆਸਤ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਈਮੇਲਸ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो सानू बहुत सारिया लिखतां इन्हां दिनां च आईयां, कुछ दा असीं जिक्र कीता भी, लेकिन कुछ जिहड़ियां ने उन्हां दा मैं जिस्ट जरूर डिस्कस कीता अपने प्रोग्रामां च, पर उन्हां नूं मैं शेयर नहीं कर सकिया जी। एक लिखत सानू फैसल अजमल जी दी आई है। उन्होंने सानू एक इजराइल दा जिहड़ा प्रोमिनेंट जिहड़ी पब्लिकेशन है हार्ट्स, उसका एक आर्टिकल भेजा है जिहदा टाइटल ही सी हिटलर्स हिंदूज द राइज एंड राइज ऑफ इंडियाज नाजी लविंग नैशनलिस्ट। और ये क्योंकि 2-3 साल पहला 2017 दे विच शायद ये छपया 14/12/2017 नूं, और असी कुछ महीने पहला साडे नोटिस च आया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫੈਸਲ ਅਜਮਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਸਾਨੂੰ ਉਸਾਮਾ ਕਿਊਮ ਜੀ ਦੀ 24 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ जिक्र हुए। और उन्होंने लिखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वांट टू से इट फील्स ग्रेट टू बी राइटिंग अगेन टू यू आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years. In between these 2 years I kept myself aware of all the happenings in terms of Sikh struggle for their homeland Khalistan. I also want to congratulate you and your team on running a successful TV show that now has much more outreach and a source of motivation for many. So nice. उन्होंने कहा भी 2 साल बाद लिख रहे हैं, पर मैं अपने आप नूं भावें लिखिया नहीं है, पर मैं इस पूरा अपने आप नूं अवेयर रखिया, और उन्होंने TV 84 दी टीम नूं साडे इस कामयाब TV दे लई जिहड़ा उस दा जिहड़ा उन्होंने मुबारक दित्ती है। When Imran Khan took the oath, I was very hopeful that he will be going to change the Indian policy and take aggressive stand. The first disappointment was for me when he said, if India walks one step, we'll walk two. No matter how much honest Imran Khan might be, but what do we have to do with such kind of honesty which turns into absolute baliyan? Una da hun lafz mein catch nahi kar paya. From previous 15 years or so, our leadership is living under some kind of delusion that India wants peace with Pakistan. They are so much engulfed with Pakistani politics that I don't think so they read anything coming out of India. Being a patriot Pakistani, it has become an embarrassment for us when we see our leadership literally begging for negotiations with India. उन्होंने कहा जो इमरान खान साहब आए, मैंने बड़ी होप सी कि वो जिहड़ा इस मुद्दे ते खलोणगे, पर उन्होंने तो ये कहा कि जे एक कदम इंडिया चलेगा, असी 2 कदम के भी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਮਬੈਰਸਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਕਰੰਟ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਨਬ, ਸਮ ਆਫ ਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਸ ਕੀਨ ਟੂ ਸੇ ਇਟ ਦ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ that doesn't want peace. They are such naive individuals who can't see that hate against Pakistan is in Indian blood. Whether it's Congress or BJP, they will never accept Pakistan ever. Just tune their media and you'll see them bashing Pakistan 24/7, calling us failed state, beggar. While on the other hand, our leadership is living in utopia. India is openly interfering in the internal matters of Pakistan. Their national TV gave live coverage to Baloch separatists organizations. They organize seminars for them in India to disintegrate Pakistan. This is not something limited to group or people, but it represents the mindset of Indians in general. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਲਗਤ ਨੂੰ
ਦੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ੁਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 3-3 ਫੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹ 6-6 ਫੁੱਟ ਉਛਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕਰੋ ਸਵਾਏ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਮਾਰਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਲਾਣੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਉਧਰ 68 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ, ਆਨਰ, ਜੇ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 22 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਸਾਰੇ 57 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗਿੱਦੜ ਭਪਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠਣਗੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਹੀਨ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧਨਹੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਚੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹੋਪ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ 24/7 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਊਟਡੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਪਲ ਸਿੱਬਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦਿਖਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ। ਮੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਕੀਪਿੰਗ ਏ ਵਾਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਤੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਂਬੈਸਡਰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਤੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲਬਾਣੀ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ देयर ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਗਿਵ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਟੂ ਬਲੋਚ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼, ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਈਵਨ ਇਹ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਸਿੱਧੂ who at one time was with BJP is not acceptable to Indian extremist Hindu media just because he calls for opening Kartarpur corridor. He is labelled traitor by Indian media, and Indian intelligence agencies are making sure that he is taught a lesson through other Sikh faces like Harsimrat Kaur, so that blame doesn't come on extremist Hindutva mindset. This is what we are dealing with. And on the other hand, the Pakistani leadership, total naive, lacks vision. I have said it before and will say it again, Pakistan must support Khalistan, as it's not only going to help our Sikh brethren in having the separate homeland, but will serve as antidote to rude Indian leadership. Unless or until your enemy is not going to feel the pain, it will never be brought to negotiations of any kind. Khalistan Zindabad. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਾਮਾ ਕਿਊਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬਿਫੋਰ ਹਿਊਸਟਨ Bollywood style show of Modi, he met a so-called Sikh delegation which was widely covered in Indian media. So my concern is that how can the state of Pakistan in foreign countries, especially UK, US and Canada, filter rat outs from true Sikhs? Is there any joint mechanism proposed by your organization for that purpose? Because it's very important not to fall in rat trap. With Kartarpur corridor and more interactions between Pakistanis and Sikhs, a mechanism is needed to filter out mischievous mindset. Thanks. ਕਿਊਮ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਰੈਂਟਾ ਸਿੱਖ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਬੁਖਾਰੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਾਓ। ਇਨਾਮੁਲ ਹੱਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ? ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਸੀ ਪੁੱਲ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਨਾਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਚਾਹਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੁਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਡੈਸਕ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵੜ ਜਾਣਗੇ ਅੰਦਰ। ਆਲਰੇਡੀ ਵੜ ਗਏ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਈਸ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।